Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்கும் இந்த இனிய காலை பொழுதில் எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொங்கல் வாழ்நாள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா உங்க எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன் இந்த பொங்கல் நாள்லயும் வந்திருக்கீங்களா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா யாராவது மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா பிரணதி சொல்லுங்க हरे कृष्णा माता जी சொல்லட்டுங்களா சொல்லுங்க பிரபு ஒரு செகண்ட் ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया सशिर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा भाग्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरुः श्री पद कमलं श्री गुरु वैष्णवंस श्रीरूपं जाग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान् सगगन ललिता श्री विशाखान् विशांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते शब्दकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छकल्पस्तस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाभगवन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर देश नमः गुरुवे गौर चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण माता வாழ்க வளமுடன் हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके हरे कृष्णा தினைக்கும் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆச்சாரியர்களை வணங்கிட்டு தினக்கும் அது ஒரு சேவை பாகவதம் படிப்பது என்பது ஒரு சேவை அதை நம்ம செய்யறோம் அது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியங்கிறது தான் இந்த 2 பாடல்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறோம்
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு வந்து 1.5.18 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது உலகத்துல எல்லாம் உடல்பற்ற உயிர்வாழிகள், நம்ம எல்லாருமே உடல்பற்ற உயிர்வாழிகள் தான். நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து உலகத்துல வந்து எத்தனை விதமான யோனிகள், அதாவது எத்தனை விதமான உயிர்வாழிகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல? 84 lakhs உயிர்வாழிகள் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்குது. அதுல வந்து ஓரறிவு படைத்த உயிர்ல இருந்து 6 அறிவு படைத்த மனித உயிர் வரும் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஞானம் உடையதுதான். அனைத்தும் வந்து ஞானம் உடையது. நம்ம ஆத்மா வந்து எப்போதுமே ஞானம் உடையது. அந்த அறிவுல வந்து ஆனா மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து அத பகுத்தறிவு, அந்த பகுத்தறிவுங்கிறது நம்ம மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான் இருக்கு, மற்ற உயிரினங்களுக்கு கிடையாது. அதனாலதான் வந்து அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாம். இப்ப நமக்கு அறிவு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. ஆனா அந்த அறிவை கொண்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில தான் இருக்கிறோம். அந்த அறிவை வந்து வீணான வழிகள்ல நம்ம பயன்படுத்துறோம். நம்ம வந்து நம்ம பல்வேறு விதமான வழிகள்ல நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரும் கடுமையான முயற்சியில எல்லாம் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விறகடுப்பு, அப்புறம் வந்து இது மிஞ்சி போனா மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் இருக்கும், அப்புறம் அம்மி கொடைகள், இதெல்லாம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள்லாம் கூட பல பேர் அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்கள பலருக்கும் அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஆனா இப்போ என்ன இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல, கேஸ் ஸ்டவ், எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், மிக்சி, கிரைண்டர், ஏசி, டிவி, இன்னும் எத்தனையோ வசதிகள்லாம் வந்து வந்திருக்கு. நம்ம மண்பானையில வந்து தண்ணி வச்சு குடிச்சது போக இப்ப ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் வாட்டர் வச்சு நம்ம குடிக்கிறோம். வீட்லயே ஹோம் தியேட்டர் நிறைய பேர் வீட்டுல. சாமான் வாங்கறதுக்கு நல்லா கடத்தருக்கு எப்படி போவோம்? நடந்து போவோம். நடந்து போய் சைக்கிள்ல கொஞ்சம் தூரம்னா சைக்கிள்ல போவோம், ரொம்ப தூரம்னா பஸ்ல கூட போவோம். ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கோம்? எங்கேயாவது யாராவது கடத்தருக்கு வந்து கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு நடந்து போறாங்களா? யாருமே இல்லை. எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? உடனே வண்டி எடு, ஒண்ணு ஸ்கூட்டரு அல்லது காரு, இதை எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து போறாங்க. இதையும் தாண்டி இன்னும் என்னன்னா அப்படின்னா, உடனே அமேசான் ஆர்டர் போட்டுடுறாங்க. வீட்டுல இருந்தபடியே எல்லா சாமானும் என்னென்ன வருது, மளிகை ஜாமான்ல இருந்து மருந்துல இருந்து காய்கறி பழத்துல இருந்து சகலமான பொருள், வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை அசசரிஸும் அமேசான்லயே ஆர்டர் போட்டுடுறாங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து என்னது நம்ம வாழ்க்கை வந்து சொகுசா மாறிட்டு அப்படிங்கிறது தான் இதுல நம்ம உணர்ந்துக்கணும்.
இவ்வளவு சொகுசா வாழ்க்கை வந்து இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்மளுடைய புலன் இன்பத்தை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நாம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். அதுக்காக தான் நான் இது எல்லாமே சொன்னேன். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த புலன் இன்பத்துக்காக கொடுக்கக்கூடிய முயற்சியை பகவான் பக்கம் திருப்பணும். நம்ம ஆத்மாவோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இதுல பார்க்க போறோம். இப்ப நான் ஸ்லோகம் சொல்றேன், எல்லாருமே வந்து ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம படிக்கலாம். தஸ்யைவ ஹேதோ பிரயதேத கோவிதோ ந லப்யதே பிரமதாம் உபரி அதஹ தல்லப்யதே துக்கவத் அன்யத சுகம் காலேன சர்வத்ர கபீரரம் சசா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ வந்து அதோட ஒரு இதை முடிச்சிடும். மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. உண்மையாகவும் புத்திசாலிகளாகவும் தத்துவ பிரியர்களாகவும் இருப்பவர்கள் பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரை சுற்றித் திரிந்தாலும் அடைய முடியாத அவ்வுயர்ந்த முடிவிற்காக மட்டுமே முயல வேண்டும். துன்பங்கள் நாம் விரும்பாத போதிலும் காலப்போக்கில் அவற்றை நாம் அடைவதைப் போலவே புலனுகர்வால் பெறப்படும் மகிழ்ச்சியையும் காலப்போக்கில் தானாகவே நம்மால் அடைய முடியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து வேதங்கள்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம். அந்த வேதங்கள்ல கர்மகாண்டா பகுதியில எல்லாம் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? இன்னென்ன சடங்கு செஞ்சா இன்னென்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து இப்ப வியாசரை வந்து நம்ம நாரதர் வந்து கண்டிக்கிறாரு. நீங்க வந்து வெறும் இதை மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க, தர்மத்தை காம மோட்சா அந்த இதை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அந்த வழியிலே போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனாலதான் இங்க வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு வியாச பகவானுக்கு. அததான் வந்து வேதங்களோட முற்பகுதியில அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து பின்னாடி போறது இல்லை. அந்த முற்பகுதியில நமக்கு எது வாய்ப்பா இருக்கோ அதை நாம வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது இப்ப தர்ம காரியங்கள்லாம் யார் அவங்கெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து எங்க போவாங்க? பித்ருலோகத்துக்கோ இல்ல சொர்க்கலோகத்துக்கோ இந்த மாதிரி போய் அடையக்கூடிய பலன் வந்து கிடைக்கும் ஒரு சடங்கு செய்யறதுனால. ஒரு பெரிய ஒரு சடங்கு செஞ்சா பிரம்ம பதவியே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சொர்க்கம், வைகுண்டம், சிவலோகம் இது 3 தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா கோலோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அங்க வந்து பரமபுருஷ பகவானாகி கிருஷ்ணர் வந்து நித்தியவாசம் புரிகிறார். அதுதான் நம்ம வந்து அதுதான் வந்து என்ன நித்தியமான ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்ட ஒரு இடம். அவங்க அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணுங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியும்னா சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப வந்து நம்ம இந்த அதை விட்டுட்டு அந்த கோலோகத்தை விட்டுட்டு 14 உலகங்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு 8.16 ஸ்லோகால ஆப்ரம்ம போனால் லோகா புனராவர்த்தி நோஜுனா மாமு வேத்தியது கவுந்தேய புனர்ஜன்மன வித்தியதே. அதாவது பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையிலும் நம்ம சுத்தி சுத்தி திரிஞ்சாலும் திரும்பவும் எங்க வரணும்? இந்த உலகத்துக்கு தான் வரணும். நம்ம வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியாது. எங்க பகவான் உலகத்துக்கு போனா மட்டும்தான் நம்மளால திரும்பி வர முடியாது அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப ஒரு புத்திசாலி விஞ்ஞானி இருக்கிறான். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? இங்க இருந்து சந்திரனுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் போறதுக்கு இப்ப ராக்கெட் மூலமா போய் அங்க வாழலாமா, வழி இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நம்ம உலகம் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. விஞ்ஞானிகளை கொண்டு அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க? யாகம் யஞம் எல்லாம் வளர்த்து அது மூலமா வந்து மற்ற கிரகங்களை அடையலாமா அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க. பழைய காலத்துல எல்லாம் யஞம் செஞ்சுதான் வெவ்வேறு கிரகங்களுக்கு போனாங்க.
அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. இன்னும் வந்து ராவணன் என்ன செஞ்சாரு, சொர்க்கத்துக்கு மாடிப்படி அமைச்சு தரேன் அப்படின்னு அவங்களோட மக்கள் எல்லாம் அவர் வந்து ஏமாத்தினாரும் சொல்ல முடியாது, தன் முயற்சியை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாமேல உள்ள ஒரு அகம்பாவம் அவருக்கு. அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க, அதுலயும் இது எதுவுமே நான் செய்ய மாட்டேன், யாகம் வளர்க்க மாட்டேன், விஞ்ஞானமா மூலமா கண்டுபிடிக்க மாட்டேன், ஆனா வந்து இருந்த இடத்துல இருந்தே அடுத்த கிரகத்துக்கு போய் சுகமா வாழறதுக்கு ஏதாவது வழி கிடைக்குமா அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் யோசிக்கிறாங்க. இப்படி எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம புலனுகர்ச்சிய எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்னுட்டு இதுதான் மக்கள் வந்து யோசிக்கிறாங்களே தவிர நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து யாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. இந்த மானுட பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்க அரிதான இந்த மானுட பிறவியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவானை சென்றடைகிறது, அவருக்கு தொண்டு செய்யறது. அதை விட்டுட்டு நம்மளுடைய நேரத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வீணாடிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா போன்ற ஆச்சாரியர்கள்லாம் நம்ம வந்து இந்த பாடம் மூலமா நமக்கு வந்து கண்டிக்கிறாங்க. இப்ப சாதாரணமான ஒரு அறிவு, பகவத் ஞானமே இல்லாத ஒரு பாமர மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக முன்னேற்றம் பௌதிக முன்னேற்றம் குறித்து தான் யோசிக்கிறாங்க. பௌதிக முன்னேற்றம்னா என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி வைபவ ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்பதான் நம்ம சமீபத்துல படிச்சோம். யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பௌதிகத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா மேல வருதா மாதாஜி? பௌதிகத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அதாவது இப்ப வந்து குந்தி பிரேயர்ல க்ளூ, நான் அது க்ளூவும் கொடுத்துட்டேன். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஜென்மைஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீவி வேதமான மதப்புமா நைவார்கதி அபிதாதும் வை நாம கிஞ்சன குச்சரம் ஹரே சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பௌதிக முன்னேற்றத்துல பெரும் செல்வம், அப்புறம் உடல் அழகு, அப்புறம் கல்வி, இதுல எல்லாம் சிறந்தவங்க வந்து பௌதிக முன்னேற்றத்துலதான் ரொம்ப நாட்டமுடையவளா இருக்காங்க. பகவான உண்மையான உணர்தல் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, உயர்ந்த குடியில பிறக்கிறது, நிறைந்த செல்வம், உயர்ந்த கல்வி, அப்புறம் அழகியான தோற்றம், இது எல்லாம் தான் ஆன்மீக முன்னேற்றம்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் எதனால கிடைக்குது? நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுனால கிடைக்குதுங்கிறது உண்மைதான். ஆனா அது கிடைக்கிறதுனால மக்களுடைய மனோபாவம் எப்படி மாறுதுன்னா, கர்வம் வந்துருது. நான் தான் அழகு, நான் தான் செல்வம் படைத்தவன், எனக்கு நிறைந்த அறிவு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கர்வம் வந்துருது. அந்த கர்வத்தினால என்ன ஆகுது? மதி மயங்குது. நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல செகண்ட் சாப்டர், நினைவு நிலை குழம்புதல் அப்படி ஒரு வார்த்தை படிப்போம். அந்த மாதிரி மதி மயங்கி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடையோட மறந்துடுறாங்க. பௌதிக முன்னேற்றத்திலேயே வாழறாங்களே தவிர ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்குதான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையே அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்க. இதெல்லாம் நிரந்தரமையானவையா? உங்களுக்கு தெரியுங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்னது, இந்த உடல் அழியும் போது இவை அனைத்தும் சேர்ந்தே அழிந்து போகின்றது அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சுக்கிறோம். அது கூட வந்து பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. 5.22ல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதக. அதாவது அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, புலனுகர்ச்சியால வரக்கூடிய இன்பங்கள் வந்து எதுக்கு மூல காரணமா இருக்கு அப்படின்னா துன்பத்திற்கு தான் மூல காரணமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து அறிவுடையவர்கள்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க வந்து அந்த இன்ப துன்பத்துல அவங்க பங்கேற்பதே இல்லை, அது வந்து அவங்க பெருசாவே நினைக்கிறது இல்ல. ஏன்னா இன்பமும் துன்பமும் எப்படி வரும், மாறி மாறி. ஒரு சக்கரம் சுத்துதுன்னா காலச்சக்கரம் தான், பகவான் தான் கால ரூபத்துல இருக்கிறாரு. அந்த காலச்சக்கரம் சுழலும் போது இன்னைக்கு வந்து இன்பம் தூக்கிறவங்க நாளைக்கு துன்ப நிலை அடையலாம், இன்னைக்கு ஏழையா இருக்கவங்க நாளைக்கு பணக்காரன் ஆகலாம். இது வந்து இன்ப துன்பம் வந்து எப்படி சுழண்டுகிட்டே இருக்கு. இந்த வாழ்க்கையில வந்து எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது. யாக்கே நிலையாமை இளமை நிலையாமை அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இது நிலையற்றது. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த இரண்டு நிலைகளிலும், இது இன்பம் துன்பம்ங்கிற அந்த இரண்டு நிலைகளையும் யார் ஒருவர் வந்து தன்னிலை மாறாம தன்னுணர்வுல இருந்து அந்த நிலையில இருந்து வழிபெறலாம இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து எதுக்கு தகுதியானவர்கள், விடுதலை பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு.
அது வந்து 2.15 அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மங்கி யதே புருஷம் புருஷப சுக துக்க சம துக்க சுகம் தீரம் சோமருத்தத்வாய கல்பதே. அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த 2 நிலைகள்லையும் மாறாம இருக்கக்கூடியவங்க தான் விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ஜட உலகம் பாத்தீங்கன்னா துன்பமும் இருக்கு, கலப்படம் உள்ள இன்பமும் இருக்கு. யாருமே வந்து நம்ம வந்து துன்பமே இல்லாம முழுமையா நம்ம வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கூட கிடையாது. இதுல எல்லாருமே வந்து எந்த அளவுக்கு இன்பம் அடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தாண்டி துன்பத்தை தான் அதிகமா நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து இந்த மிருகங்கள்லாம் கூட அதை தான் செய்யுது. நாய், பன்றி இதெல்லாமே கூட வந்து நம்மளை போல இன்ப துன்பத்துல அதுவும் தான் சிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அதே போல நம்மளும் வந்து இந்த மிருக வாழ்க்கையை போலவே நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கலாமா அப்படின்னா கூடாது. நம்ம வந்து பகுத்தறிவு இருக்கு, நமக்கு 6வது அறிவு இருக்கு. அந்த மனித பிறவிங்கிற அரியதொரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இந்த உலகத்துல யாருமே விடுபட்டவங்க கிடையாது. ஆனா நாம முயற்சி செய்யணும். இந்த அல்பமான விஷயங்கள், இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கக்கூடிய ஆசைங்கிற அற்ப விஷயத்துல இருந்து நம்முடைய நேரத்தை வந்து வீணடிக்க கூடாது. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் இதுல இருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய நித்திய லோகத்துக்கு சென்று அடையிறது தான் நம்மளோட வாழ்க்கை நோக்கமாக கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மெசேஜா இருக்குது. இதுல யாருக்காவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்புல அந்த லாஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும் சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லணும். அந்த லைனை படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. துன்பங்களை நாம் விரும்பாத போதிலும் காலப்போக்கில் அவற்றை நாம் அடைவது போலவே புலனுகர்வால் பெறப்படும் மகிழ்ச்சியையும் காலப்போக்கில் தானாகவே நம்மால் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். அதாவது இப்ப நம்ம வந்து யாருமே வந்து துன்பமான ஒரு வாழ்க்கை வாழறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா? எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், இன்பம் அடையணும், இன்பம் தூக்கணும் அப்படிங்கறத எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய நிலையில நம்ம முயற்சி பண்றோம் இல்லையா? அப்போ வந்து இப்ப இன்பம் எப்படி கிடைக்குது? நம்ம நற்செயல் செய்யறதுனால இன்பம் கிடைக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது கிடையாது. பகவான் நம்ம செஞ்ச முன்கர்மமும் இருக்குது, பகவானுடைய விருப்பமும் அந்த இடத்துல இருக்குது. அப்ப எப்ப வந்து இன்பம் கிடைக்குதோ அதே போல தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா துன்பம்ங்கிறது ஒண்ணு அதான் சொன்னேன், காலச்சக்கரம்னு ஒண்ணு சொன்னோம். அது வந்து மாறி மாறி சுழலக்கூடியது, இன்பம் துன்பம் சுழண்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை. அப்ப எப்படி இன்பம் வருதோ அது போல துன்பமும் தானாகவே கிடைக்கும். இப்ப இன்னைக்கு துன்பம் வந்துட்டே நம்ம கஷ்டப்பட வேணாம், அது காலப்போக்கில் அதுவே மாறி நமக்கு இன்பமா மாறக்கூடிய நிலையும் வரும். இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல அதை வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க, காலப்போக்கில் தானாகவே மாறக்கூடிய நிலை அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा devotees. Thank you so much. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा. हैप्पी पोंगल टू ऑल माताजी. Happy Pongal, happy Pongal. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். Happy Pongal माताजी. माताजी இன்னைக்கு பாராயண டைம் என்ன? 6:35 ஃபார் சென்னை மாதாஜி. உங்களது பாம்பே செக் பண்ணிக்கோங்க. ஹைதராபாத். ஹைதராபாத். ஓகே.